बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन राजो दर्स जमुंगा विंडोज़ के द्वयम दर्स थे और दी द्वयम दर्स की बमंगा द पर्सनलाइज मुबारक की खबरी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लेक्चर नंबर 3 द्वयम दर्स के ना द्वयम दर्स की वो ज़ताइस्ता द पर्सनलाइज बारे की खबर कोमा क्वेश्चन दारी छी व्हाट इज पर्सनलाइज से मतलब पर्सनलाइज द दीद पर इस्तेमाली की चिकलतासो द दिखबल द कंप्यूटर आइकन्स टास्कबार और या दखबल द सिस्टम द सेटिंग को मंग दीद पर मंग पर्सनलाइज इस्तेमाल कल तास विंडोज इंस्टॉल की दागी नवरुस्ता पकारदार चिमंगा दखबल द सिस्टम द सेटिंग पर सही तरीके से रहो नो दीदी पारा बतासी पर स्क्रीन बांध राइट लिखो कि और आवश्यक दी पर्सनलाइज माने बता सकते डिस्प्ले सेटिंग वगैरह दादी दा बरुस्ता जवान ताइस्ता पर्सनलाइज की अवलने ऑप्शन दे मंगसरा बैकग्राउंड की मंगसरा यो बैकग्राउंड दी पिक्चर दी सॉलिड कलर दी स्लाइड शो दी कचेर दी की पिक्चर इंतखाब शिनो मतलब दे तस्वीर पर डेस्कटॉप बने पूरे कारी दस्ती कदा तस्वीर दी नहीं पकार बल तस्वीर रावाला राशदी की बल पिक्चर इंतखाब की कदा जो डेस्कटॉप बने जो करो नुजुम अगा वॉलपेपर बचन शवी कजमुंग दा तस्वीर नहीं पकार बल इंतखाब की मतलब दारे ची यो तस्वीर यो अकस्ब यो पिक्चर बजिकम दी अगा मुंग तदलता पदे स्क्रीन में दिखारा कीगी अगा का एने फोटोज भी हर यो तस्वीर भी ताइसरा ताशे का तरश कजमुंग पर सिस्टम की यानी कंप्यूटर की पिक्चर भी आगा पर डेस्कटॉप बने राउडू नो ब्राउज पाने पर क्लिक कमा और आगे नरुस्त बराशम पदी की बू गोरमा फॉर एग्जांपल मासर दा तस्वीर दे नो दा बरावलम अगर तस्वीर बदल तराशी कुमची मंगसरा पदी की कंप्यूटर या दे सिस्टम की मखना पाया ड्राइव की यो फोल्डर की प्रूफ भी आगा बदल तराशी द आगे नरुस्त बिया पदी की मंगसर दी सॉलिड कलर मतलब दारे के तस्वीर द दीरे पारा कम कलर वर्क यानी तस्वीर नरे प्रकार यो कलर माता प्रकार रे सिंपल यो कलर बदे वॉलपेपर त चेंज शो रावशी अंदर शान पदी की मंगसर दी स्लाइड शो ने मतलब दारे ची यो नसीहती पिक्चर दी बदली गिरा बदली वाल निश्तरे वाले नाल दमश्तरे नो बदीस की दा स्लाइड शो भी बिया नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड माने क्लिक कवई दी बा अगर तस्वीर बदली उस मासर वॉलपेपर निश्तरे दुना तस्वीरना निश्ता करे ची तस्वीरना ताइसर जियत भी नो बिया बदी ताइस तदा बदले गोरा मासर पर स्लाइड शो की सिंपल यो पिक्चर दे यो तस्वीर मासर द ब्रोत दे नो रेडी पिक्चर निश्ता जिने सिस्टम नो के बिया डेरी पिक्चर राजी नो बिया बागा मंग तो दा पिक्चर कचर द बदलेगी नो दाबा सुनो वक्त पास बदलेगी यो मिनट रुस्ता लस मिनट रुस्ता यो साथ या यो रस पास बाय तस्वीर बदलश नदल दमंग तागा टाइम शो की सुमरा टाइम रुस्ता बाय जमंग तस्वीर बदलश या गैर पारा बिया तास दावर कवाले शे और द टाइम ना अलावा शापल दी तविल की चिकला तस्वीर ना डीरी नो मुनज़म डबल सरी दी कि गैर मुनज़म दी लेकिन सर न तस्वीर नहीं कि अवल द्वयम द्रेम सलोरम कचीर दा आफी नो बेबा मुनज़मी और कचीर दा आनवी नो बेबा रासंगी गैर मुनज़म बई बेबा चिकुम दी यो तस्वीर बदे यो जिना रो चुती के बल बल जिना दा तस्वीर ने ऊपर स्क्रीन मोनी मुक्त चेंज की अंदर शान पदी की मंग सर यो बला खबर दा अलोस लाइट शो when a battery power
د دې نه مقصد موږ سره دا دی کله چې موږ دا آن کړو او دا کمپیوټر موږ چارج ته کېدو نو سلایډ شو دا تصویرونه به بدلېږي او کله چې کمپیوټر یا دا سیستم چارج ته نه ایښی نو بیا به دا سیستم کې دا پکچرې بدلېږي رابدلېږي نو دا اوس تاسې وګورئ ان کولی پکار دي که اف کولی پکار دي که چېرته مثال غواړئ چې ستاسو چارج ډېر مصرف نه شي نو دا تاسې آن ساتئ یعنې که چارج ته کمپیوټر ایښي نو هسې به هم بیا چارج چلي پکچرې به بدلېږي خو که چېرته دا تاسې آف کړو نو مقصد به بیا دا چې تصویرونه به هغې وخت کې بدلېږي چې چارج ته ایښي وي او هغې وخت کې به هم بدلېږي چې چارج ته نه وي ایښي بل موږ سره به دې کې دي چوز افیکټ په دې کې موږ سره تصویر باید په کوم شکل راشي پن یا فار ایگزامپل فټ تاسو ته ښکاري که نه او یا سی فار ایگزامپل سټریچ په کومې اندازې سره پکار دی زیاتره ټایم چې کومې دا موږ په کوم سټایل سره لو سپین مې رسي چې دا تصویر مکمل پر اسکرین باندې موږ ته ښکاره کېږي نو دا بیکګراوند دی چې تر څو تاسو پکچر بدلوئ د تصویر د تبدیلۍ دپاره به د دې څه نه تاسو استفاده کوئ یو عام طور سره کلرز دي لکه دلته وګورئ دې ځایونو کې کلرونه دا ښکاري دا کلرونه که نه موږ ته د دې کلر هم چینج کولی شو ما ته کوم کلر پکار دی تاسو راشئ وګورئ هغه کلر اټومیټیکلی څنګه شي چینج کوم ماډل کلر چې تاسو دې کې انتخاب کړلو نو بس هماغه کلر به دلته راځي موږ سره کوم کلر چې موږ انتخاب کړو هماغه کلر به راځي موږ سره یو موږ سره به دې کې لاندې یو څو چې موږ ته راکړي دي اول دلته وګورئ لاندې میک سټارټ ټاسکبار اینډ ایکشن سینټر ټرانسپیرنٹ د دې تصویر شاته ګورئ دا توره پټه ښکاري که نه او شاته دې څه ښکاري تصویر خو کله چې موږ دی آف کړو نو بیا هغه تصویر موږ ته نه ښکاري تاسو ته ښکاري اوس تصویر دی نه او چې کله دی آن وي نو بیا هغه تصویر تاسو وګورئ شاته دا په دې کې څه نه ښکاري زه به پکچر باندې کلیک کوم او یو تصویر به راوړم بیا به وګورئ تاسو اوس راشي په دې کې وګورئ که نه کله چې دا آف شي د به لاندې تصویر وګورو ښکاري اوس موږ سره دلته موږ دا آن کا بیا به هغه وال پیپر منتشر کېږي دا پکچرو کې دغه وي چې کوم پکچر کې صحیح ښکاري هغه بیا تاسو والی نو دا د دې بیکګراوند سره تعلق ساتي چې کوم یو تصویر تاسو راولئ هغه باید شاته ترې ښکاره شي او که ښکاره نه شي د هغې د ښکاره کولو دپاره بیا دلته راځو مطلب دې صرف دا دی چې یو بیکګراوند باید موږ سره دې شو شو کرن ان سټارټ ټاسکبار ان ایکشن سینټر کله چې دا ته آن وساتي هغه کلر چې دې دپاره دی تاسو ګورئ شاته مې یو کلر راځي په دې ټاسکبار کلر هم چینج کېږي خیال هم شته ورته که نه ګوره د دې پټې کلر هم چینج شو او کله چې دا چک تاسې آف کړلو نو بیا به د دې آیکن آیا سټایل بدل وي خو د نور ټاسکبار وغیره کلر به نه چینج کېږي او بل موږ ته وایي شو کلر ان ټایټل بار کله چې دا تاسې آن وساتئ نو بره دې ته ټایټل بار وایي دې ته ښکاري لکه تاسو یو فولډر اوپن کړئ په دې فولډر کې هم شته دی خو که دا چک چېرته آف و تاسې سره دا نو بیا به هغه کلرونه په خپل حالت دا خو سمپل سیټینګ دی تاسو یې کولی شئ دا لایټ شکل کې راشي دا کلر زه به دا آن کم ټول او که نه ډارک د دې پټې دا سټایل باید ډارک وي او که لایټ دا سیټینګ دی چې نارملي موږ په دې کې کولی شو کله چې دا چک تاسې ولګوئ دا چک automatically pick an accent color from my background نو دې مقصد دا دی
چې په دې باندې زه ګرځم په دې ګرځو مونږ هغه کلر مونږ ته د انتخابي ټول ته تاسو ګورئ کلر څنګه کېږي مونږ سره دا چې تاسو ولګوئ دې چې مقصد دا دی چې کله زه په دې کلر باندې ګرځم نو دغه ځایونو کې دا کلرونه موږ سره په خپل باندې اټومیټیکلی چینج کېږي دا خو موږ سره اپ یو څه خو نارملی اصلا مقصد د دې دا دی چې کله تاسو دې کلر باندې کلیک هم ونه کوئ کلیک موږ پې ونه کړو نو موږ ته به هغه کلر اټومیټیکلی څنګه کېږي هغه به موږ ته انتخابي او راکوي ضرورت د دې نشته ډایرکټ موږ کلیک کولی شو تاسو کلیک پې وکړئ کلر تاسو ته چینج کوي عام طور سره دغه چکونه د دې نورو ځایونو سره تعلق ساتي نو بیا تاسو دا اپ کولی هم شي او دا تاسو ورته ان کولی هم شي یو موږ سره به دې کې لاک سکرین دی لاک سکرین دغه سکرین ته موږ وایي یو والپیپر کوم چې د لاګین سکرین نه مخکې راځي کمپیوټر ته چې کله تاسو لاګین کېږئ اول به دا سکرین تاسو ته ښکاري د دې سکرین دا والپیپر هم بدلوی شو راشي تاسو ته وایي کوم ماډل والپیپر دې ته پکار دی مثال زه هم دا والپیپر دې ته راکړم کله چې دا لاک کوم هغه والپیپر دی اوس والپیپر مطلب کوم یو ستاسو ضرورت دی هغه انتخابوئ کوم یو تصویر چې زمونږ په دې سکرین باندې پکار وي هماغه به انتخابوو که زمونږ په دې کمپیوټر کې چېرته وي نو بیا به څه باندې کلیک کوم دا په دې به کلیک کوو مونږ بیا به راځو دلته به تصویر ګورو مثال دا ما سره خو دا شته دی حال لپاره نو د دې مسلې دپاره بیا تاسو دا یوز کوئ او ګورئ دې کې موږ ته راکړي دي get fun facts tips and more from Windows and Cortana on your lock screen کله چې موږ دې اپ کو په دې کې یو څه میسیجونه مخکې راتله هغه اوس موږ سره نشته هغه نوټیفیکیشن نشته که هغه نوټیفیکیشن تاسو شو کول غواړئ په لاک سکرین باندې دا آن کړئ دیو بیا تاسو سره ښکاري تاسو ته کنه دا صرف داسې چې تاسو کومې خبرې کوئ ساوند چې کوم ستاسو دی هغه دې ځان سره ساتي خو ځینې شیان د انټرنیټ سره د کار کوي ډایرکټ موږ نشو کولی دا استعمال کړو که غواړئ چې دې کار تاسو ته ونه کړي نو بیا د دې لپاره به موږ دا څنګه ساتو دا به موږ آپ ساتو مقصد باندې ورسېد تاسو کنه نو دا لاک سکرین دی چې کله د لاک سکرین والپیپر چینج کوئ د هغې دپاره به پرې کړئ یو موږ سره تیمز دي تیمز کې لومړی خو که تاسو په دې تیمز سیټینګ باندې کلیک کړئ دا هماغه خبره ده کوم والپیپر زموږ په کار دی هغه موږ دې ځای نه راوستی شو په ډیسکټاپ باندې چې کوم تصویر ستاسو په کار وي که نه هغه تصویرونه دې ځای نه موږ راوړلی شو او ځان ته هم دا آپشن یې موږ ته راکړي ګورئ هم دلته یې لیکلي دي ایډوانس ساوند سیټینګ که دا سیټینګ تاسو په دې کې وګورئ دلته هم شته دی ګورئ ساوند د هغې ځای نه او د دې ځای نه دواړو ځایونو نه ورته تللی شو یا مثال ډیسکټاپ آیکن سیټینګ که دې ځای نه تاسو نه ځئ نو بیا دلته راشي دې ځای کې ما سره ډیسکټاپ آیکن شته دی دواړه یوه خبره ده خو دغه تین سیټینګ چې دا که تاسو خیال وکړئ ونډوز 8 که ونډوز 7 کې په دې شکل باندې اول تاسو ګورئ ساوند منګه دا ساوند دپاره اولنی اپشن په دې کې دی پلی بیک په کمپیوټر کې موږ سره دوه قسمه لاؤډ سپیکر وي سپیکر موږ سره څو قسمه راځي دوه قسمه یو سپیکر داسې چې هغې ته انټرنل سپیکر موږ ویلی شو یو داسې دی چې هغې ته څه ویل کېږي ایکسټرنل سپیکر انټرنل هغه دی چې هغه کمپیوټر کې ان سایډ کې لګېدلی دی یا داسې به موږ ووایو هغه لاؤډ سپیکر چې هغه په کمپیوټر کې بلټن راځي تیار هغې ته کوم سپیکر وایي انټرنل او ایکسټرنل هغه دی چې هغه آوټ سایډ وي آوټ سایډ لاؤډ سپیکر کوم یو دی موږ سره مثال د ایل سی ډي لاؤډ سپیکر یا د کیبل په واسطه باندې چې کوم لاؤډ سپیکر کمپیوټر سره کنیکټ کېږي هغه نو دا دوه قسمه سپیکر وي اوس موږ ته دا پته دلته لګېږي چې ستا په دې کمپیوټر کې کوم ماډل لاؤډ سپیکر شته
فعال کوم یو دي ته چې کله یو ویډیو لګې مثال دا ما ویډیو ولګوله اډیو یا ویډیو چې تاسو ولګوئ یو ساوند راځي موږ سره دغه ساوند هلته ګور تاسې اورئ هغې ایل سی ډي باندې اورئ صحیح شو که نه که ته چېرته مثال نه غواړې چې ته په هغې باندې دا ساوند واورئ نو دلته یې موږ ته لیکلي دي ایل جی ټي وي زه به رایټ لیکو کومه ډسیبل دی اوس که آینده کې چې ته راځم دا څه لګو ساوند بنوي زیاتره ټیم په خپله داسې که ته غواړې چې په هغې باندې وګورې رایټ لیکو که انیبل یې که راشه په دې باندې کلیک که دا شو نو سپیکر چې کله تاسې فعاله کوئ د هغې نه وروسته به تاسې ته دې کار کوي کله کله داسې وي دې کې خو ډېرې لوډ سپیکرې موږ سره دلته راغلي دي که نه خو اصلا لوډ سپیکر دا دوه دانې دي یو دا سپیکر دی او بل دا سپیکر انټرنل دی کمپیوټر دی او دا د ایل سی ډي دی او دا لوډ سپیکر هغه دی کوم چې بهر طرف نه موږ سیسټم ته کنیکټ کوو هغې باندې سره کرغه د مطلب فلحال نشته که نه کله کله داسې وشي چې دا موږ ټول ډسیبل دی او دغه شو ډسیبل ډیوایسز رایټ لیکو کو دا موږ ډسیبل کو دا هم ډسیبل کو دا ډسیبل کو موږ اسم دی نو بیا به رایټ لیکو دا شو ډسیبل ډیوایس باندې به کلیک کوئ کوم یو چې فالول غواړئ هغې باندې به رایټ لیکو که انیبل به یې کوئ دې به څنګه شي اټومیټیکلي فعاله به شي نو سپیکر فعالول دا ضروري دي چې په سیسټم کې باید یو سپیکر څنګه فعال شي د هغې لپاره به تاسو راځئ دلته یو ګورئ سپیکر دی یو ریکارډینګ دی دا دواړه فرق لري موږ چې کله ریکارډینګ کوو هغه د مایکروفون په واسطه باندې موږ ریکارډینګ کوو اوس ګورئ تاسو اکثره دا موږ ریکارډ کوو دا خبرې زموږ سیف کېږي دا د لوډ سپیکر په ذریعه نه سیف کېږي د هغې په ذریعه باندې موږ خبرې اورو او کله چې په دې سیسټم کې خبرې سیف کوو نو هغې لپاره بیا څه کوو موږ مایکروفون په دې کمپیوټر کې وي ځینو کمپیوټرو کې نه وي بیا دا خبرې نشي ریکارډ کولی نو دلته ګورئ دوه قسمه مایکروفون موږ سره شته دی یو ته موږ انټرنل مایکروفون ویلی شو لکه څنګه چې هغه دی مایکروفون ویلی شو او بل ته موږ ایکسټرنل مایکروفون ویلی شو انټرنل مایکروفون موږ سره په سیسټم کې وي یعنې بلټن راځي خو زیاتره سیسټمونو کې هم نه ګوره دا او ایکسټرنل مایکروفون هغه دی که تاسو دا هیډفون اخیستي په هغې کې دوه نوکي که نه یو دانه چې دی د ساوند د اورېدو دپاره او هغه یو نوکه چې کوم دی هغه د ریکارډینګ کولو دپاره نو دا اصلاً کې موږ سره هیډفون ورته ویل کېږي دې سره راځي او دا ایکسټرنلی بهر طرف نه کنیکټ کېږي د سیسټم ته اوس ګورئ زما پر سیسټم کې انټرنل شته او ګوره لګې دی کار هم کوي فعاله دی که زه دا ډسیبل کړم به زما دا خبرې به قطع شي بیا به دا سیف کېږي نه دا به ډسیبل کوو نه دې دپاره به سیټینګ کوو کله چې غواړئ چې ته خبرې سیف کړي نو د دې پراپرټیز ته به تاسې راځئ او د پراپرټیز نه وروسته به راځئ تاسې لیول ته په دې کې موږ سره دوه قسمه لیول دی ګورئ یو مایکروفون دی یو مایکروفون بوست مایکروفون دا هغه سیټینګ دی کله چې ته دا خبرې کوې نو ستا د دې خبرې هغه فریکوینسي دی سیف کړي ساوند ستا سیف کړي دي څومره دا که زه تیز کړم نو تیز به یې سیف کړي که سلو یې کړم لږ به یې اواره سیف کړي او مایکروفون بوست نه مطلب دا دی چې د ستا د شاوخوا چې کوم شور دی فار ایگزامپل د کمپیوټر خپل شور دی کیبورډ یا فار ایگزامپل دا لرې لرې ساوندونه چې کوم دي دا باید دې سره سیف شي که نه نو ما ګوره زیرو ساتلی دي مطلب ادر ساوند په دې سیسټم کې باید سیف نشي نو دا سیټینګ ضروري دی دا به تاسو حتمي د دې لپاره کوئ که هغه د بهر طرف نه او که هغه د داخل کې ان سایډ کې دواړو دپاره دا سیټینګ کول ضروري دي یو موږ سره به دی کې دی ساوند په دې کمپیوټر کې به تاسو ځینې ساوندونه اورئ که نه لکه تاسې وګورئ کله چې موږ ساوند شته که نه موږ سره دا د سیسټم خپل ساوندونه دي کله کله داسې چې یو ایرر راشي
سره شي موږ سره ایرر مطلب یو څه غلطي وشي او دا کمپیوټر کرنګ غوندې وکړي که نه تاسو لیدلي که نه کله سیستم کې غلطي موږ سره راشي یا ایرر راشي یا څه مشکل راشي نو هغې دپاره دا د کمپیوټر خپل ساونډونه او یوازې دا ساونډونه ډېر نور ساونډونه هم دی لري کمپیوټر چې کله ولګېږي هم یو ساونډ کوي چې بند شي هم یو ساونډ کوي دغه ساونډونه باید مونږ سره وي که نه ګوره ډېر کلي وینډوز ډیفالټ زویم دا دی نه وي نو ساونډ نه مطلب دا دی چې نه دي شته ساونډ اوس نه ګوره که داسې زیاتومه که کمومه ساونډ نشته خو چې کله تاسې په دې ځای کې راشي دا وینډوز ډیفالټ والی نو دې مقصد دا شو چې تاسې سره به دا راځي نو د سیستم خپل ساونډونه باید په دې کې وي که نه د هغې دپاره به بیا ساونډ باندې کلیک کړو او د ساونډ نه وروسته به دې کې وینډوز ډیفالټ باندې کلیک کړو مطلب باندې ورسېد تاسې که نه دا وینډوز ډیفالټ شو کله کله ګورئ دلته شته کلوز پروګرام کوم یو ته چې دا ټیک مارک شته دی د ساونډ غوندې شکل نو هغه ساونډ وي موجود وي کوم یو ته چې ټیک مارک نه هغې ته ساونډ لکه یو پروګرام چې کله تاسو اوپن کوئ دا او دا زه کلوز کوم ساونډ شته نو ځکه دې ټیک مارک نشته خو دې دپاره ساونډ ورکولی هم شي یو ساونډ انتخاب کړئ ښه غوندې ساونډ چې واورئ تاسو که نه اورئ تاسې دا ساونډ شو اوس ګورئ آینده کې چې کله ته یو پروګرام کلوز کې یو پروګرام مې اوپن کړو او دا کلوز کوم نو دا ساونډ کې تاسو نه یې پکار د دې لپاره بیا دا سړی په عذابوي که نه دې خپله سیټینګ ډیفالټ کړې ضرورت یې نشته دا به څنګه ساتو ورته نو ساونډونه اپ کول آن کول دا د دې ځای کې وینډوز ډیفالټ اور نو ساوند همدغه شان اخرنی اپشن په دې کې دی کمیونیکیشن کمیونیکیشن په دې کې موږ سره درې اپشن دي when windows detect communication activity تاسو کله کله انټرنیټ په ذریعہ باندې چا سره غږیږئ نو په دې انټرنیټ باندې چې کله غږیږو زموږ ساونډ هغې ته ځي او هغې ساونډ موږ ته راځي نو دوی موږ ته درې قسمه اپشن راکړي څلور قسمه میوټ آل ادر ساوند کله چې دا چک لګېدلي هغه ساونډونه چې په دې کمپیوټر کې موږ لګو دغه ساونډونه به هغه نفر ته نه ځي هغه ټول بند دي صرف زموږ خبرې به هغه ته ځي reduce the volume of other sound by 18% مطلب دا دی چې په سلو کې 80% دا ساوند دی لاړ شي پروا نه کوي یعنې 50% لاړ شي او ډو نټینګ نه مطلب دا دی چې څومره ساوند دي نو بس همغونه دي ځي نو کوشش کوئ تاسو دې باندې کلیک کوئ که غواړئ چې تاسو هغه ساوند ادر ساوند باید بل نه پروا نه اوري انټرنیټ په ذریعه باندې نو دې دپاره به دا انتخابو چې نور ساوندونه بل زیاته لاړ نه شي نو د ساوند دپاره سیټینګ کول دا د دې ځای نه کېږي دې دپاره تاسو ته کولی شي وروسته بیا لږ ایډوانس خبرې راځي هغه به کنټرول فاینل کې موږ وایو دلته د بیسک مې تاسو ته تشریح یو په دې کې موږ سره آیکنز دي لکه ډیسکټاپ آیکنز ډیسکټاپ آیکن کې لکه کمپیوټر دی یوزر فایلز دی نیټورک دی ریسیکل بین دی کنټرول فاینل دی کله چې دا چکونه تاسو آف کړئ او دې ځان سره اوکې کړئ نو دې کې تاسو سره کوم آیکن ښکاري ولې نه ښکاري دا څه شی دی هغه آیکن چې کوم په دې سیستم کې مخکې نه و کله چې موږ دا آیکن بیرته دا چکونه ولګو دا اټومیټیکلی راشي دې ته سیستم آیکن وایي ښه کمپیوټر کې دوه قسم آیکن دي یو یوزر آیکن دی یو سیستم آیکن دی دا آیکن چې کله تاسو وګورئ دا سیستم آیکن دی ځکه کمپیوټر کې مخکې نه څنګه دي موجود دي او دا آیکن کومې دي دا ځکه موږ جوړې کړي دي دا مخکې نه و بیا موږ کولی شو د آیکن دپاره هغه سټایل هم بدل کړو لکه پی سي باندې کلیک کړه
ایدی سټایل باید دا شانتی اوکې که دا مې پلی کړی بیرته ریسټور کې بلې باندې کلیک کړئ ریسټور بیرته خپل حالت ته راشي کله کله دا آیکن سټایل چې کله بدل کړي تاسې آیکن دا سټایل بدل کړو موږ دې کې یو چک دی الو تیمز ټو چینج ډیسکټاپ آیکن ګوره کله چې دا تیمز بدلو موږ یعنی دې په ځای باندې یو بل وال پیپر راوړو یو بل تصویر راوړو تیم چې کله بدلېږي د تیمز د بدلېدو سره هغه آیکن بیرته خپل حالت ته کوي او وجه دا ده چې موږ پرسونلایز کړي او بیا په دې کې موږ ډیسکټاپ آیکنز کې دلته دا چک لګولی دا آف کا هغې نه وروسته راشي دې ته دا سټایل بدل کا اوس که چې د موږ راځو ټیم بدلو که نه سټایل بدلو څومره چې دا سټایلونه ته بدل را بدل کړي آیکن به نه بدلېږي بیکګراؤنډ چې بدلېږي آیکن به خپل حالت کې پاتې کېږي هغې وخت کې چې کله موږ دا چک آن کړی نه وي او چې کله دا ولګېږي نو بیا به بدلېږي خپل حالت ته به اټومیټیکلي راځي نو دا په دې پرسنلایز کې د څه باره کې خبره شولې د تیمز کې ډیسکټاپ آیکن بل موږ سره به دې کې ماوس پوینټر دا ګورئ دا ګرځي چې دې ته څه وایي ماوس پوینټر یو بټن یې دا ده بل بټن یې دا دوه بټن دي یو رائټ بټن ده او بل موږ سره به دې کې لیفټ بټن ده موږ زیاتره وخت دا بټنز موږ سره په دې سیستم کې تاسو ګورئ بټنز کې د بټن دا سپیډ باید تیز وي که ناست وي ډبل کلیک سپیډ ښایي ښه هلته تاسې ته ښکاري ډبل کلیک سپیډ کله چې دا ته تیز واخلې نو ډبل کلیک سپیډ د مطلب دا سیو کولو ته موږ نو مطلب دا دی چې یو آیکن باندې زه کلیک کوم ډبل کلیک نو هغه به ډېر زر ډېر زر به څنګه کېږي موږ سره او که سلو یې والم بیا به څنګه کېږي دې دونه فرق نه کوي که تاسې سلو م واخلی که نه دونه فرق دی نه کوي خو بند کوي تیز وجه دا ده کمپیوټر کې هر یو کار چې کوئ هغه باید تیز ونه شي هغه باید نارمل وشي ځکه چې کمپیوټر کله ته ډېر تیز کار کوې نو دې باندې بوج راځي دا مصروفه کېږي لوډنګ ترې زیاتېږي د دې وجې نه هغه سلو کېږي او چې کله نارملي نو بیا په نارمل حالت کې دي نارملی کار کوي در سره نو کوشش کوئ چې دا سپیډ څنګه ساتئ تاسې نارمل ساتئ مه یې ډېر زیات ساتئ مه یې ډېر کم ساتئ نو سپیډ مطابق چې کومې خبرې وي هغه په دې کې دا راغلي دي دا نور معلومات دي موږ سره د موس په باره کې صرف دې کې سپیډ والا خبره ده چې بټن یې دغه سپیډ څومره دغه وي نور د دې موس په باره کې موږ ته انفارمیشن راکوي دا بټن یې بیا دلته هم شته دلته بیا هماغه خبرې دلته تشریح کړي دي ټولې راغلي دي ګورئ رایټ کلیک خپل کار دی او د لیفټ کلیک خپل کار دی کله چې دا چک ته ولګي نو دا کارونه بدل شي اوس رایټ کلیک ونه کېږي موږ هغه چک څنګه کړو وملګولو تاسو راشئ د ټیمز ته دلته به دې بټن ته راشئ دا چک به څنګه کړو موږ دا چک چې کله تاسو ولګوئ نو دې به څنګه کار کوي ته کولی شي د رایټ بټن کار په لیفټ وکړي او د لیفټ بټن کار په رایټ دې مسلې لپاره بیا موږ په ټیمز کې دا چک استعمالو ده دا آف ساتئ چې دا بټن خپل کار بل موږ سره به دې کې دي ډبل کلیک سپیډ هلته مو اوس وي که نه تیز یا سلو ټرن ان کلیک لا کله چې دا چک ولګوئ او دا شارپ والی تاسې او دا اوکې کوي نو دې مطلب دا دی چې کله ته یو آیکن موف کې لکه دا آیکن د دې ځای نه راوړم دلته تر هغې پورې به دا نه پرېږدي ګوره ما موس پرېښیم دی تر څو ما کلیک نه کړي یا مثال زه یو سلیکشن لرم دا سلیکشن به تر هغې پورې نه ختمېږي چې بیا مې کلیک نه کړي نو دا کار صحیح کار نه دی
دې لپاره تاسو داسې کار وکړئ تیمز ته راشئ ماوس ته راشئ او په دې ماوس کې تاسې دا بټن کې نه دی دا چک تاسو آف کړئ بس دا چک چې آف کړئ هم ټیک ده اوس چې کله زه دا موف کوم ډایرکټ به هغه راشي کوي دا په دې تیمز کې ماوس پوینټرز کې دا بټنز خلاصه پوینټر دې شکل ته وایي ښه او دې ماته وایي کوم ماډل شکل دې لپاره پکار دی کوم ماډل شکل دې لپاره ضروري دی چې هر قسم سټایل ستاسو پکار وي هغه سټایل دې ته مونږ انیبل پوینټر شروع مطلب دی شاته یو سورې غوندي دی کرزر شاته ښکاري درته او چې کله دا چک آف کړو بیا دیس کې تاسو دا سټایل بدلولی هم شي نور سټایلونه هم شته کوم سټایل دې پکار دی دا سټایل دا وکېکو دا هم وکېکو ځان سره دا دې مسله او یوز ډیفالټ مطلب دی چې هغه اصلي اولنی حالت دی روان یو پوینټر آپشن دی ګورئ که زه مثال د دې کرزر سپیډ زیاتول غواړم دا به ډېر تیز تیز موف کېږي یو ځای نه بل ځای او که زه د دې سپیډ سلو غواړم نو بیا دا کوشش کوئ نارمل حساب ښکاري دسته انهینس پوینټر پریسیژن دا چک چې کله لګېدلی دا آف شي نو آف کېدو وخت کې دا کرزر داسې اوتر اوتري او چې کله دا چک لګېدلی ګوره بیا سي په ځای هم نه درېږي او کله چې دا چک لګېدلی نو بیا ډېر سموث دي مطلب دا چې اوتر صحیح ده که نه کاري صاحب ساده خبرې دي سمپل automatically move pointer to the to default button in a dialog box دا چې کله تاسو ولګوئ او راشي ډیسکټاپ ته مثال زه یو فولډر ډیلیټ کوم لکه دا آیکن سلیکټ کوم دلته درېږم شفټ ډیلیټ بټن چې کله زه وایم کرزر په خپله راغلی کوم ځای باندې ولاړ دی خو چې کله مونږ راشو پرسنلایز ته او د هغې نه وروسته راشو مونږ تیمز ته ماوس پوینټر ته راشو پوینټر کې دا چک آف کو نو دې به سکرین ګوره په یس باندې بیا درېږي به نه دا انتخاب کا شفټ ډیلیټ بټن ووایه بیا به ته دا کرزر راوړې دلته به یې درېږي مقصد ورسېد تاسې کوم د هغې نه وروسته بل موږ سره به دې کې دي ډسپلی پوینټر ټرایلز او دې سره به داسې دغه راځي که آف شي ورسېدی هایډ پوینټر ویل ټایپینګ دا چې څه پیدا نه لري دا وینډوز 7 نه راځي خو موږ یې پریکټیکلی نشو یوز کولی اصلا مقصد د دې دا دی چې کله زه لیکنه کوم او دا چک لګېدلی نو هغه کرزر به هایډ کېږي اوس هایډ کېږي خو صرف په دې ځای کې عام طور سره په یو پروګرام کې دا نه هایډ کېږي راشي نن دی هایډ کېږي موږ سره که نه هایډ کېږي خو که چېرته مثال دغه چک تای سره آپ هم شي نو بیا به هم څنګه کېږي بیا هم یعنې دا کومه خاص نتیجه نه لري مطلب که آپ وي که آن وي خو ما خپل حالت کېږي شو لوکیشن اف پوینټر وین پریس د کنټرول کی دا چې کله لګېدلی ارز کې چې تاسو ولاړې او د کیبورډ نه تاسې کنټرول بټن ووایې کرزر به درته ښیي وایي دلته کرزر ولاړ او چې کله موږ دا چک آف کړو نو بیا به دې موږ ته هغه کرزر پوزیشن نه ښیي ښایي راته اوس ویل دا خو دې کې موږ نشو یوز کولی دا دی شته ما سره دې کې ګورئ منځ کې دا بټن ښکاري ځکه نه چې دې ته ویل وایي کله چې دا د سیستم سره کنیکټ کړو دا او دا کله کله تاسو کېدای شي مې بي تاسو سره یم نه یو نیم دغه سره دا راځي وینډوز کې دا هر یو وینډوز سره نه دا وینډوز 10 کې بعض وینډوزګانو کې یو بازو کې نه دا نه په آپشن دي کې اولنې آپشن دی د فالوینګ نمبر اف لاین اټ ا ټایم
مطلب 3 لینه په یو وخت کې څنګه کوو تیروا ان دلته ما کله سوري کړ او زه پلی کوم مقصد بل دې نه دای دا مې پلی زه سره سم یو نوی ډاکومنت کې درېږم یو څه لیکنه کوم کله چې ته په دې باندې په دې بر اثر کې موږ درېدلی مثال بډول بر اثر کې ولاړ یو او زه لاندې راځم سکرولینګ کوم نو څو لینه به دې هایډ کړي لس لینه به دې هایډ کړي وجه دا چې موږ هلته مقدار ورته څونه ښودلی زه ورته څو لیکم ډیفالټ څو لیک څه شو که نه اوس به څو لینې ګوره دا 2 لینې دي که نه یو سپیس دی یو دا لین دی یو دا لین دی یو دا سپیس دی نو چې کله زه زومینګ کوم دې د خپل مقدار مطابق بیا دا سکرولینګ کوي ون سکرین ایٹ ټایم نه مطلب چې یو ورقه څونه چې موږ ته ښکاره کېږي یو ورقه یې کاغذونه یې دا ښکاري که نه نو چې کله تاسو دا موږ کوئ مکمل هغه پیج هایډ کوي څونه لیکنه چې تاسو ته ښکاري همغونه لیکنه به دې په یو وار باندې هایډ کوي نو دې دپاره بیا تاسو داسې کوئ چې راځئ دا چپټه کوئ او که دا یې بیا به 3 دانې څونه چې درته ښکاري دا لیکنه هغه به هایډ کېږي چې کله سکرولینګ کوي او که آف وي نو بیا به 3 دانې اوس ورسې مقصد باندې کوم او په دې کې 2 قسمه یو هاریزنټل دی یو ورټیکل دا ورټیکل کولی شو هاریزنټل بیا داسې هغه ټچ کمپیوټر کې کېږي چې کله داسې واړو دی کېدای شي ځکه دی کې خو هاریزنټل شته دی نه دی کې خو صرف دا چې یو قسم لیکنه به داسې موږ کوو دې کې هم شته دی داسې لکه دا ته زوم که داسې اوس ګوره دې کې اوس دا دی چې په دې باندې سکرولینګ کېږي هاریزنټل سکرولینګ په دې کې موږ نشو کولی نو بس دا یو طرف ته دې یوز کېږي او استعمالېږي چې هغه کوم طرف دی ورټیکل او هارډویر د لحاظ دا چې کوم موسونه ته کنیکټ کړي سیستم سره لکه دا ګوره زه ډسکنیکټ کوم هلته یو کم شي اوس ګورئ ښه دا به زه کلوز کوم اوس ګورئ بیا تاسې کله چې دلته زه راشم پرې کلیک کوم یو نشته وجه دا ده چې موږ په دې سیستم کې یو موس کنیکټ دی فلحال لپاره که زه دا هم کنیکټ کوم نو بیا به دواړه راځي ګورئ ښه دا کینسل کوي بیا بیا کلیک دواړه به څنګه شي را به شي باقي نور د کمپنۍ باره کې معلومات راکړي کومې کمپنۍ پروډکټ دی کوم ماډل کار کوي دا د موس په باره کې د هارډویر ریلیټډ خبرې ده نو دې پورې دا د موس سیټینګ و چې د دې موس سیټینګ ته کې سپیډ او وغیره د دې لپاره به تاسو پرنټر بیا بېله خبره دغه دلته نشته دا پوینټر دی هغه دلته نه ښیي دلته خو چې دی دا صرف د موسونو مطابق خبره وي نو دا 3 شو موږ سره او دا د 3 اپشن شو مطلب باندې ورسېږي تاسو نورې خبرې به انشاءالله بل کلاس کې وکړو څه پوښتنې یې اوس وکړئ تاسو